नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, निरंजन स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सबનું स्वागत है। हूँ काकिरेन MA विषय गुजराती। આપણે ધોરણ 12 માં 17મું કાવ્ય ભણી ગયા પથ્થર થરથર ધ્રુજે। હવે એ કાવ્યમાં તો કે કવિએ સમાજની માનસિકતા રજૂ કરી કે ભાઈ બધા લોકો એક સરખા છે, કોઈ પણ વ્યક્તિનો વાક આવે તો બધા ભેગા થઈને એને સજા આપે છે। कोई व्यक्ति एवो नहीं कि जीवन में जेने एक पण पाप न कर्युं होय। जो पाप आपणे न कर्युं होय तो आपणे बीजाने सजा दई शकाय, पण कोई व्यक्ति एवो नहीं कि जाणता अजाणता नानुं मोटुं पाप न थयुं होय। एटले तो के बधाईनी मानसिकता सरखी छे एवुं आपणे काव्य 17मुं अभ्यास करी गया। आजे आपणे धोरण 12 नुं 20मुं काव्य समजवानुं छे। बा एकला जीवे। बा के जे एकला जीवे छे, बानी वेदना रजू करी छे। विद्यार्थी मित्रों, एक पंक्ति याद आवे छे कि भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं। एटले के माता पिताए आपने एवी रीते साचव्या छे, आपनुं पालन पोषण कर्युं छे कि पोते भीनामां रहीने आपने कोरामां राख्या छे। कवि बोटादकરની पण पंक्ति छे કે જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોડ। સદીઓથી માતા ઉપરથી ઘણા બધા સાહિત્યો સર્જન થયા છે, કાવ્યોની રચના થઈ છે અને ખાસ કરીને માતૃ મહિમા રજૂ થયો છે। હવે તો કે અત્યારના સમયમાં બાળકો મોટા થઈને ભણી ગણીને શહેર જાય છે, પછી તો કે શહેરમાં પોતાનો પરિવારનો વિસ્તાર કરે છે, શહેરમાં નોકરી કરે છે અને અહીંયા तो के माँ बाप एकला रहे छे। हवे माता छे, माता पिता एकला रहे छे, ई परिवार साथे बाळको साथे समय वितावी सकता नहीं, कारण के दीकरो पोतानी पत्नी बाळको साथे शहेरमां रहे छे। आ बाजू तो के बाप बिचारा एकला छे। हवे आवी घणी बायु छे, घणे दादा दादी छे के पोताना संतानना विरोधमां झूरे छे। हवे पछी एवुं थाय छे कि ज्यारे वेकेशन पड़े छे बाळकोने त्यारे दीकरो पोताना परिवार साथे बानी घरे आवे छे, पछी तो के बहेन सासरेथी पोताना परिवार साथे आवे छे, भाई बहेन बनेनुं परिवार साथे मां साथे रहे छे। बा बधाय बाळकोने जोईने खुश थाय छे, बा बधायने वहाल करे छे। पछी तो के वेकेशन पूरुं थाय अने दीकरो पोताना परिवार साथे पाछो चाल्यो जाय, दीकरी सासरे चाली जाय, बा बिचारी एकली थई जाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आया आपणे तो के एवुं समजवानुं छे के भाई अत्यारे बे पेढ़ी वच्चे अंतर वधी गयुं। जूनी पेढ़ी अने नवी पेढ़ी बंने पेढ़ी वच्चे खालीपो छे, अंतर वधी गयुं छे। माता पिता बिचारा एकला रहे छे, ज्यारे दीकरो वो अलग रहे छे। तो घणी एवी बाई छे, घણા एवा दादा छे, दादी छे के जे एकलतामां वेदना પોતાના હૃદયમાં રાખે છે, એકલતાની વ્યથા વેદના પોતે સહન કરે છે। ઘણા બધા માતા પિતા એવા છે કે જેના બાળકો અલગ રહે છે અને આ બાજુ દાદા દાદી પોતાના બાળકોની રાહ જુએ છે। દાદા દાદી કે જેને પૌત્ર પૌત્રી વહાલા છે, વ્યાજનું વ્યાજ છે, બરોબર, તો ઈ મા બાપ બિચારા પોતાના સંતાનો માટે ઝૂરતા હોય। તો આયા જે કેવી બાની વેદના રજૂ કરી છે કે બાપ बिचारी वेकेशननी राह जोती होय के भाई दीकरो एना बाळको बधाय आवशे अने के दीकरो दीकरी पौत्र पौत्री बधाय आवशे, बा एने रमाडशे, बा एना माटे सुखड़ी बनावे छे, बरोबर। बाना हृदयमां रसगुल्लानी चासणी जेवुं वहाल छे, घरमां बाळको दौड़ादौड़ी करता होय, बाने गमे छे। हवे बानो भूतकाळ जोवो तो बानो भूतकाळ बाळकोना आगमनथी हयरो भयरो होय। जे पक्षीनो माळो हयरो भयरो होय एम घरमां संतानो आववाथी पौत्र पौत्री आववाथी बानुं जे घर छे ए हयरुं भयरुं छे, माळा जेवुं छे। बाळकोना आगमनथी घरनुं आंगणुं आनंद किलोलથી ગુંજી ઉઠે છે। બાળકો ઘરમાં દોડા દોડી કરે, સંતા કુકડી રમે, એ જોઈને બા રાજી થાય છે, બા ખુશ થાય છે। બાનું જે હૃદયમાં રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું વહાલ છે, બા સૌ પ્રત્યે વહાલ વરસાવે છે। બા પોતાના બાળકો માટે સુખડી બનાવે છે, ઘી રેડી રેડી રે બા બધાયને સુખડી ખવડાવે છે।
મિત્રો આ બાની લાગણી છે, બાનો પ્રેમ છે. બા બાળકોને ઉડવાનું બળ આપે છે. ઉડવું એટલે સ્વાવલંબી થવું, સ્વનિર્ભર થવું. બાએ હંમેશા બાળકોને સંસ્કાર આપ્યા છે કે આપણે સ્વનિર્ભર થવાનું, આપણે આપણા પગ ઉપર જાતે ઊભું થવાનું. બાએ હંમેશા બાળકોને આવી શિખામણ આપી છે. પછી તો કે વેકેશન પૂરું થાય છે એટલે બાળકો ચાલ્યા જાય છે. દીકરો પોતાના પરિવાર સાથે શહેરમાં ચાલ્યો જાય છે, દીકરી સાસરે ચાલી જાય છે. આ બાજુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાનું ઘર એકલું થઈ જાય છે. બા એકલવાયું જીવન જીવે છે. હવે જ્યારે બાળકો નાના હતા ત્યારે તો કે બાની ઘરે રોકાવા આવતા હતા. હવે એ બાળકો મોટા થઈ ગયા તો હવે બીજે ફરવા આવી જાય છે. બા બિચારી વેકેશનમાં રાહ જોવે છે, ફરી પાછી કોઈ આવતું નથી. હવે બાના ઘરનો વર્તમાન જો તો બાનું ઘર ખાલી છે. બા બિચારી દરવાજે ઊભી ટપાલીની રાહ જોવે છે, પણ ટપાલી આવે છે, ચાલ્યો જાય છે. બા બિચારી દુઃખી થઈને દાદા પાસે જાય છે. દાદાનો જે ફ્રેમમાં મઢાયેલો ફોટો છે એટલે કે દાદા મૃત્યુ પામ્યા છે, તો બા એ દાદાના ફ્રેમ પાસે ઊભી રહીને સજળ આંખે દાદાને પ્રશ્ન કરે છે, પણ દાદા બાના આંસુ લૂછી શકતા નથી. હવે જો તો કે બા રડતી આંખે દાદાને પ્રશ્ન પૂછે છે, પોતાની વેદના જણાવે છે, પણ દાદા તો કે ફ્રેમમાં મઢાયેલા છે એટલે કે દાદા મૃત્યુ પામ્યા છે. બાના આંસુ લૂછી શકતા નથી. બા બિચારી દુઃખી થઈને ટપાલીની રાહ જોતી હોય. બાની આંખમાંથી બોર જેવડા આંસુ પડે છે, પણ બાનો દીકરો આવતો નથી. અહીંયા કવિએ સબરીનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે સબરીએ એક બોર ચાખીને રામ માટે ભેગા કર્યા. અંતે રામ લક્ષ્મણ આવ્યા. રામે સબરીના બોર ખાધા અને સબરીની મહેનત ફળી. સબરીના બોર અને રામ બંને સબરીને ફળ્યા. ફળવું એટલે સાર્થક થવું. સબરીએ જે બોર વીણીને મહેનત કરી હતી એ મહેનત એની સફળ ગઈ, કારણ કે રામ આવ્યા. હજુ એ સબરીને એની જે મહેનત હતી બોર વીણવાની તો એ ફળી. સબરીને રામના દર્શન થયા. સબરી ધન્ય થઈ ગઈ, કારણ કે રામના દર્શન થયા. અહીંયા જો તો કે બા રાહ જુએ છે પોતાના રામની, એટલે કે બા પોતાના દીકરાની રાહ જુએ છે, પણ રામ આવતો નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને કાવ્યમાં એવું કવિ કહેવા માંગે છે કે આપણા સમાજમાં કેટલાય દાદા દાદી એવા એકલા જીવન જીવતા છે. ભલે શહેરમાં મોટા બંગલા હોય, ગાડી હોય, પણ મા બાપ માટે એક ઓરડો નથી. જે મા બાપે બાળકોને મોટા કર્યા છે, પોતે દુઃખ સહન કરીને બાળકોને સુખ આપ્યું છે, પોતાના સ્વપ્નનું બલિદાન કરીને બાળકોના સપના પૂરા કર્યા છે. જ્યારે એ બાળકો ભણી લે છે તો પોતાની જાતને મોટા સમજે છે, ધનવાન સમજે છે, અને મા બાપ માટે એક નાની ઓરડીનું પણ એના બંગલામાં સ્થાન નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા સમાજ માટે દુઃખદ ઘટના કહેવાય. અત્યારે આપણે જોઈ છીએ ઠેક ઠેકાણે વૃદ્ધાશ્રમ વધ્યા છે, ઠેક ઠેકાણે અનાથાશ્રમ વધ્યા છે. તો એ સભ્ય સમાજની નિશાની નથી. જે મા બાપે આપણે મોટા કર્યા છે, પોતાના મોઢામાંથી કાઢીને આપણે ખવડાવ્યું છે, અને જો એ મા બાપને આપણે સાચવી ન શકી તો આપણા જન્મ ઉપર ધિક્કાર કર્યો કહેવાય. આયા કવિએ મુકેશ જોશીએ એવી જ એક બાની વેદના રજૂ કરી છે કે બા બિચારી વેકેશનની રાહ જોઈ ઊભી હોય, બરોબર, પણ હવે બાળકો આવતા નથી. ભૂતકાળમાં તો કે બાની ઘરે બાળકો આવતા હતા કારણ કે બાળકો નાના હતા, અને હવે વર્તમાનમાં તો કે બાળકો હવે બીજી જગ્યાએ ફરવા ચાલ્યા જાય છે. હવે તો કે બાની ઘરે આવતા નથી. બા બિચારી ટીપે એક દિવસ પસાર કરે છે, પણ દીકરા દીકરી આવતા નથી, પૌત્ર પૌત્રી આવતા નથી. એવી જે બાની વેદના રજૂ થઈ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મેં તમને કાવ્યનો સંક્ષિપ્તમાં સાર કીધો. હવે આપણે કવિ પરિચય જોશું. કવિ શ્રી મુકેશ દુર્ગેશભાઈ જોશી. કવિ મુકેશ જોશીનો જન્મ 1966માં સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી ગામમાં થયો. પ્રકાર સાહિત્ય પ્રકાર છે ગીત, ગાઈ શકાય અને ગીત કહેવાય. સૈરા એવોર્ડ, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ, આવા ઘણા બધા એવોર્ડ કવિશ્રીને મળ્યા છે. ખાસ કરીને કવિએ 2 કાવ્ય સંગ્રહ કે જે પ્રખ્યાત છે એની પણ રચના કરી છે. કાગળને પ્રથમ તિલક અને ત્રાણ, આ 2 પ્રસિદ્ધ કાવ્ય સંગ્રહ છે
ઘણા બધા કાવ્યો સંગ્રહિત છે। હવે આને આપણે કાવ્ય વિસ્તારથી જોશું। બા એકલા જીવે છે, બા સાવ એકલા જીવે છે, બા એકલતાના વર્ષો ટીપે ટીપે વ્યથિત કરે છે। જો મિત્રો કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે બા સાવ એકલા જીવે છે, બા સાવ એકલા જીવે છે, એટલે કે બાના ઘરમાં કોઈ નથી, બા એકલવાયું જીવન જીવે છે। બાએ એકલતાના દિવસો ટીપે ટીપે પસાર કર્યા છે, દુખી થઈ પસાર કર્યા છે। જ્યારે વેકેશન પડતું ત્યારે બાળકો બાની ઘરે આવતા, વેકેશન પડતું ત્યારે બાળકો બાની ઘરે આવતા, એટલે કે દીકરો એના પરિવાર સહિત બાની ઘરે આવતો, દીકરી પણ સાસરેથી પોતાના પરિવાર સહિત બાની ઘરે આવતી। વેકેશન પડતા બાના ઘરમાં માળો બંધાતો, જે પક્ષીનો માળો હોય અંદર એના બચ્ચા હોય એમ બાના ઘરમાં બાળકોના આવવાથી બાનું ઘર આનંદ કિલોલથી ગુંજી ઉઠતું। બા બધાયને જોઈ રાજી થાય, ઘરમાં બાળકો દોડાદોડી કરે, સંતાકુકડી રમે, રમતા રમતા પકડાઈ જાય એ જોઈને બા રાજી થાય છે, બા ખુશ થાય છે। બાના હૈયામાંથી રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું વહાલ નીકળે છે। જો બાના હૈયામાં રસગુલ્લાની ચાસણી જેવું વહાલ છે, બા સૌ પ્રત્યે વહાલ વરસાવે છે। બા બાળકોને ઘી રેડીને સુખડી ખવડાવે છે। ભાઈ બહેન ઘણા સમય પછી મળ્યા છે એટલે સુખના હિંડોળે બેસીને ઝૂલે છે। એનો અર્થ તો કે ભાઈ બહેન ઘણા વર્ષે મળ્યા એટલે સુખ દુઃખની વાતો કરે છે। બા ઘરમાં બધાઈને ઉડવાનું બળ આપે છે, એટલે કે બા પોતાના સંતાનોને ઉડવાનું બળ આપે છે, ઉડવાની શિખામણ આપે છે। ઉડવાનું બળ આપવું એટલે સ્વાવલંબી થવું, પોતાના પગ ઉપર નિર્ભર થવું, આત્મનિર્ભર થવું। એટલે જો બા છે ને એ પોતાના સંતાનોને સ્વાવલંબી થવાની શિખામણ આપે છે કે ભાઈ જીવનમાં આપણે છે ને સ્વાવલંબી થવાનું, કોઈ ઉપર આધાર નહીં રાખવાનો। બાએ બાળકોને એવા સારા સંસ્કાર આપ્યા છે કે બાના બાળકોના ઘરમાં સુખનો સૂરજ છાનોમાનો પ્રકાશ આપે છે, એટલે કે બા એવા સારા સંસ્કાર આપ્યા છે કે સંતાનોના જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ છે। વેકેશન પૂરું થયું, કારોની કુહાડી વૃક્ષ ઉપર ફરી ગઈ। જો કુહાડી છે એ વૃક્ષ ઉપર પડે તો શું થાય, વૃક્ષ પડી જાય। એમ સમય પૂરો થયો અને વેકેશન પૂરું થયું, કારોની કુહાડી ફરી ગઈ અને વેકેશન રૂપી ઝાડ કપાઈ ગયું, એટલે કે સમય પૂરો થયો, વેકેશન પૂરું થયું અને બાળકો ચાલ્યા ગયા। ફરી પાછું બાના જીવનમાં એકલતા આવી ગઈ, ફરી પાછા બા એકલા થઈ ગયા, બાના જીવનમાં એકલતા આવી ગઈ, બા બિચારી એકલી થઈ ગઈ છે, બા એકલવાયું જીવન જીવે છે। બાના ઘરમાં હવે એક પણ પંખી ચણવા નહીં આવે, બાના ઘરમાં હવે એક પણ પંખી ચણવા નહીં આવે। પંખીનો મતલબ બાળક, હવે બધા ચાલ્યા ગયા છે, વેકેશન પૂરું થઈ ગયું છે એટલે હવે એક બાળક બાનો પ્રેમ લેવા નહીં આવે। જો પંખી ચણવા નહીં આવે મતલબ કે બાળક છે એ બાનો પ્રેમ લાડ પ્રેમ લેવા નહીં આવી શકે, કારણ કે બાળકો ચાલ્યા ગયા, બાનું ઘર સૂનું થઈ ગયું। એવું લાગે છે કે જાણે બાના ઘરમાં શુનકાર અને સન્નાટો પહેરો ભરે છે, બાના ઘરમાં જાણે શુનકાર અને સન્નાટો પહેરો ભરે છે, એટલે કે બાના ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણને પ્રવેશવાની મનાઈ છે। એટલે કે હવે એવું લાગે છે કે બાના ઘરમાં શુનકાર સન્નાટો એટલે કે સાવ શાંતિ છવાઈ ગઈ, કે હવે મંગલમય આનંદમય વાતાવરણ નહીં આવે। શું બાના જીવનમાં ફરી પાછી ખુશાલી નહીં આવે? એવું લાગે છે કે જાણે શુનકાર શાંતિ છવાઈ ગઈ। બા બિચારી એકલી જીવે છે, બાનું જીવન એકલવાયું થઈ ગયું છે। બાના જીવતરની છત પરથી શ્વેત પોપડા ખરી રહ્યા છે, બાના જીવતરની છત પરથી શ્વેત પોપડા ખરી રહ્યા છે। જો આ શ્વેત એટલે વિશેષણ છે, શ્વેત એટલે સફેદ, ગુણવાચક વિશેષણ, એટલે આ વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં વિશેષણ પણ છે। બાના જીવતરની છત પરથી શ્વેત પોપડા ખરી રહ્યા છે, એનો અર્થ તો કે બાના જીવનમાંથી હવે સુખ ચાલ્યું ગયું છે, હવે ક્યારેય પણ બાને આવા સુખદ દિવસો નહીં આવે। બા અચાનક ઊભી થઈ,
રસોડામાં ગઈ અને રસોડામાં જઈને બા સુખડી બનાવે છે। જો બા એમ થયું કે હમણાં બાળકો આવશે એટલે બા ભૂલમાં રસોડામાં ગયા, સુખડી બનાવવા માંડ્યા। હવે સુખડી બનાવતા બનાવતા બાને અચાનક યાદ આવ્યું કે જેના માટે હું સુખડી બનાવું છું એ તો આવવાના નથી। વિચારમાં સુખડીનો પાયો દાઝી ગયો। જો આ શબ્દ સમૂહ છે પાયો, ગોળ ઘી નાખીને જે પાક બનાવે શેકવામાં આવે એને પાયો કહેવાય। વિચારમાં સુખડીનો પાયો દાઝી ગયો, એટલે કે બા બાળકોના વિચારમાં હતા એટલે સુખડીનો જે પાયો હતો, પાક હતો એ દાઝી ગયો। એટલે બાને વિચાર આવ્યો કે લાવો પાછું ઘી નાખીને સરખું કરી દો। હવે બા જેવું ઘી નાખવા જતા હતા એટલે વિચાર આવ્યો કે ઘી હું શા માટે નાખું, જેના માટે હું સુખડી બનાવું છું એ તો આવવાના નથી। બા ફરી પાછું કામ મૂકી દે છે। બા ફાટેલા સાડલા સાથે નિશાસા સીવે છે। જો ફાટેલા સાડલા સાથે નિશાસા સીવવા, નિશાસો એટલે શું કહેવાય? દુઃખ ભર્યો ઊંડો શ્વાસ લેવો, દુઃખ ભર્યો ઊંડો શ્વાસ લેવો એને નિશાસો કહેવાય। બા ફાટેલા સાડલા સાથે નિશાસા સીવે છે, એનો અર્થ કે બાના જીવનમાં હવે નિશાસા નાખ્યા સિવાય કાંઈ નથી। બાના એકલવાયા જીવનમાં નિશાસા નાખવા સિવાય બીજું કાંઈ નથી, એટલે કે હવે બાના જીવનમાં ખાલી નિશાસા જ નાખવાના છે। બાએ બધાયના સ્વપ્ન પૂરા કર્યા। બાના સ્વપ્ન કોણ પૂરા કરશે? એટલે કે બાએ જો પોતાના દીકરાના દીકરીના સ્વપ્ન પૂરા કર્યા, જે વસ્તુ જોતી હતી લઈ આવી દીધી, પણ હવે બાના સ્વપ્ન કોણ પૂરા કરશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાનું એક જ સપનું છે કે બાળકો સાથે રહે, પણ બાનું સપનું કોણ પૂરું કરશે? બા બિચારી દુઃખી થઈને, હવે અત્યારે જો વર્તમાનનો સમય છે, આ જે ઘર હતું એ ભૂતકાળનું હતું, ભૂતકાળનું વર્ણન હતું, આ વર્તમાનનું વર્ણન છે કે બા બિચારી દીકરાના કાગળની રાહ જુએ છે। બા ડેલીએ દરવાજે ઊભી ટપાલીની રાહ જુએ છે। બાની આંખો ટપાલીની રાહ જુએ છે કે હમણાં ટપાલી આવશે, મારા દીકરાનો કાગળ આવશે, પણ ટપાલી આવે છે નીચું જોઈને ચાલ્યો જાય છે। ટપાલી આવે છે પણ નીચું જોઈને ચાલ્યો જાય છે। ટપાલીનો જે ખેડો છે એ ખાલી થઈ ગયો હોય છે। ટપાલી ચાલ્યો જાય છે નીચું જોઈને, ટપાલીનો ખેડો ખાલી હોય છે। બા બિચારી દુઃખી થઈને અંદર ચાલ્યા જાય છે, ઘરની અંદર ચાલ્યા જાય છે, અને ઘરમાં દિવાલ ઉપર દાદાનો જે ફ્રેમમાં મઢાયેલો ફોટો છે ત્યાં બા ઊભા રહે છે, અને ફ્રેમમાં મઢાયેલા દાદાને બા પ્રશ્ન પૂછે છે સજળ આંખે। સજળ એટલે આંસુ ભરી આંખે। હવે બાની સજળ આંખ ફ્રેમમાં મઢાયેલા દાદાને પ્રશ્ન પૂછે છે, પોતાની વેદના પૂછે છે, પણ ફ્રેમમાં મઢાયેલા દાદા બાના આંસુ લૂછી શકતા નથી, એટલે કે બાનું જે દુઃખ છે એ દૂર કરી શકતા નથી। બા બિચારી રડે છે, બા બિચારી દુઃખી છે। સબરીએ વીણીને ચાખીને એક મીઠા બોર રામ માટે એકઠા કર્યા। ઘણા સમયથી આ વીણીને રામ માટે ચાખી બોર ભેગા કર્યા, એકઠા કર્યા। અંતે રામ આવ્યા અને સબરીના બોર ખાધા, અને સબરીને બોરે ફળ્યા, રામે ફળ્યા। એટલે કે સબરીએ જે બોર વીણા હતા, જે મહેનત કરી હતી, એ બોર વીણવાની મહેનત સાર્થક થઈ અને રામને દર્શન થયા। સબરીને તો રામના દર્શન થયા, પણ બાનો રામ આવતો નથી, એટલે કે સબરીની મહેનત થઈ, એને જે બોર વીણા હતા રામ માટે, રામ આવ્યા, રામે બોર ખાધા, અને સબરીને રામના દર્શન થયા, અને બોર અને રામ બંને ફળ્યા। સબરી તો આનંદિત થઈ, ધન્ય થઈ કે રામના દર્શન થયા, એની મહેનત ફળી। સબરીને તો રામ આવ્યા, પણ બાનો રામ આવતો નથી, એટલે કે બાનો દીકરો આવતો નથી। બાની આંખમાંથી બોર જેવડા આંસુ પડે છે। બા બિચારી ડરે છે। બા મૃત્યુથી ડરતા નથી, પણ એકલવાયું જીવતર બાને ગભરાવી મૂકે છે। જો મિત્રો, બા મોતથી ડરતા નથી, પણ એકલવાયું જીવન બાને ગભરાવી મૂક્યું છે, એટલે કે એકલવાયા જીવનથી બા બીવે છે, મોતથી બીતી નથી। બા એકલા જીવે છે, બા સાવ એકલા જીવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કવિ શ્રી મુકેશ જોશીએ બાની વેદના રજૂ કરી છે। સમાજમાં ઘણા બધા એવા બા છે, દાદા દાદી છે
કે જે પોતાના દીકરાના દીકરીના વિરહમાં હોય છે। મા બાપને જ્યારે ઉંમર થાય છે ત્યારે એને પૈસા કે સંપત્તિમાં મોહ નથી, પણ પોતાના દીકરા દીકરીમાં પૌત્ર પૌત્રીમાં એને મોહ છે। જો આપણે આપણા સમજદાર થયા છીએ, આપણે આપણો અભ્યાસ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જો આપણે આપણા મા બાપને સાચવી ન શકી, 2 ટકનો રોટલો ન આપી શકી, તો મિત્રો આપણા જીવતર ઉપર ધૂળ પડી કહેવાય, આપણા જીવન ઉપર ધૂળ પડી કહેવાય, આપણા અભ્યાસ પાણીમાં ગયો કહેવાય। એટલે ખાસ કરીને ક્યારે પણ માતા પિતાને દુઃખ થાય એવું કાર્ય ન કરવું। માતા પિતાની સેવા કરવી એ જ પ્રભુની સેવા છે। તમે ભલે માતા પિતાને તમે સારી રીતે સાચવો છો તો એ જ પ્રભુ સેવા છે। જો તમે ભગવાનને પગે ન લાગો, ભગવાનની આરતી ન કરો તો ચાલશે, પણ માતા પિતાની આંખમાં ક્યારેય આંસુ ન આવવા જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ધોરણ 12 20મું કાવ્ય બા એકલા જીવે એ કાવ્યનો સવિસ્તાર આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે આગલા સેશનમાં, આગલા લેક્ચરમાં આપણે ફરી પાછું આવું જ એક સરસ મજાનું કાવ્ય લઈને પાછા ઉપસ્થિત થશું। નમસ્કાર।